नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 2 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एसत आपण केउ जिलू यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे। आज प्रथम खबर रेकर्ड कला नंदनकानन वर्षक आसिले 40 लाख पर्यटक 2025-26 आर्थिक वर्ष में नंदनकानन रेकर्ड संख्यक पर्यटक 39,76,615 जन पर्यटक बुली बेले मोट 26 कोटी 31 लाख राजस्व आदाय होइछि। नंदनकानन उभय उद्यान को चलित 2025-26 आर्थिक वर्ष में रेकर्ड संख्यक पर्यटक बुलिछंती जहा नंदनकानन इतिहास रे प्रथम। मोट पर्यटकों मधुर 37,96,341 जन नंदनकानन प्राणी उद्यान परिदर्शन करथिबा बेले 1,80,274 जन राज्य उद्भिद उद्यान परिदर्शन करिसंती। आर्थिक वर्षर पर्यटकों मध्य 33,48,933 जन वयस्क 6,26,646 जन छोट पिला स्कूल छात्र छात्री प्राणी उद्यान परिदर्शन करिसंती। परवर्ती खबर आसंता जुलाई मासरे जिम्बाब्वे गस्त करी 3टी टी20 खेलिबो भारत। बीसीसीआई पक्षरु बुधवार भारतीय दलर जिम्बाब्वे गस्त संपर्क में घोषणा करा जायछि। भारत आसंता जुलाई मासरे जिम्बाब्वे गस्त करी 3टी टी20 खेलिबो। ए सब मैच जुलाई 23, 25 और 26 रे हारारे स्पोर्ट्स क्लब ठारे खेला जिवो। भारतर गुरुत्वपूर्ण इंग्लैंड गस्त पर ई गस्त हेबो। ए सीरीज गुरुवार जुलाई 23 तारिख रे हारारे प्रथम टी20 अंतर्जातीय मैच सहित आरंभ हेबो। परवर्ती खबर 78 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को पदक प्रदान कले डीजीपी। भुवनेश्वर स्थित पुलिस भवन रे आरक्षी महानिर्देशक पदक प्रदान समारोह अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे 78 जन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को राज्य आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया पदक प्रदान करथिले। कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता निमंते डीजीपी पदक प्रदान करछंती। परवर्ती खबर घोषणा हला जिला योजना कमिटी अध्यक्षक ना 4 मंत्री को मिलिला दायित्व। घोषणा हला जिला योजना कमिटी अध्यक्षक ना 4 मंत्री को 4 जिला योजना कमिटी अध्यक्ष दायित्व मिलिछि। सेमाने हेले सुरेश पुजारी, पृथ्वीराज हरिचंद्र, नित्यानंद गंड, कृष्णचंद्र पात्र। देवगढ़ पई मंत्री सुरेश पुजारी को ना घोषणा होइछि। सेहीपरि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र को गजपति दायित्व दिया जायछि। नित्यानंद गंड को रायगड़ा और संबलपुर जिला कमिटी अध्यक्ष भाव में कृष्णचंद्र पात्र को नाम घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर शेयर बाजार सेंसेक्स 800 पॉइंट वृद्धि। अमेरिका सेना ईरान छाड़िबा नै ट्रम्प को घोषणा पर उछलिला शेयर बाजार 1800 पॉइंट बढ़िला सेंसेक्स। भारतीय स्टॉक मार्केट नुआ आर्थिक त्रयमासर आरंभ सकारात्मक रहिछि। बाजार खोलिबारु सेंसेक्स 1600 पॉइंट वृद्धि पाइथिला परे यह 800 पॉइंट को वृद्धि पाइछि। सेहीपरि निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर को उठिछि। निफ्टी 22,800 पॉइंट ऊपर रहितिबा बेले सेंसेक्स 73,590 पॉइंट ऊपर रहिछि। बीएसई सेंसेक्स रे 2.29 पॉइंट अभिवृद्धि होइछि। ईरान युद्ध जोगु मार्च मासरे शेयर बाजार भुसुड़ी पड़िथिला। परवर्ती खबर ओडिशा रे खाइबा तेलर मूल्य 15 टंका को वृद्धि। ओडिशा रे पाम ऑयल तेल, सूर्यमुखी तेल एवं सोरिष तेल समेत खाइबा तेलर मूल्य वृद्धि पाइछि। इंडोनेशिया सरकार नूतन B50 नियम आनिबा जोगु पाम ऑयल तेलर मूल्य वृद्धि पाइछि। इंडोनेशिया सरकार अंतर्जातीय बाजार रे सर्वाधिक परिमाण पाम ऑयल तेल उत्पादन करନ୍ତି। एबे इंडोनेशिया सरकार एक नूतन B50 नियम आनिछंती। परवर्ती खबर 2 मास पर्यंत अशोधित तैल मौजूद रहिछि। पेट्रोल और डीजेल नै विभागीय जुग्म सचिव बड़ सूचना देइछंती। कहिछंती 2 मास जाय देश रे अशोधित तैल मौजूद रहिछि। आसंता 2 मास पई सरकार सब प्रकार व्यवस्था करि सारिछंती। रिफाइनरी गुडी को पूर्ण क्षमता रे चालुछि कहिछंती सुजाता शर्मा। 2 मास पूर्वे बैरेल $70 थिला, एबे $100 छुइछि। तथापि घरे उपभोक्तांको पई पेट्रोल डीजेल दाम बढ़िनी। 2022 एप्रिल 6 तारिख परठारु बढ़िनी पेट्रोल डीजेल दाम। 2024 मार्च रे पेट्रोल डीलिज दाम लिटर पिछा 2 टंका कमिथिला। परवर्ती खबर भुवनेश्वर VFS ग्लोबल भिसा आवेदन केंद्र उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनाल बरमुंडा ठारे VFS ग्लोबल द्वारा परिचालित नूतन भिसा आवेदन केंद्र उद्घाटन करिसंती। उद्घाटन अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसंती भिसा एप्लिकेशन सेंटर पई राज्यवासी को बहु दिनरु दाबी रही आसीतिला। आमे ई संबंध रे केंद्र सरकार को निकट रे सहयोग कामना करितिलु। केंद्र सरकार सहयोग भुवनेश्वर भिसा एप्लिकेशन सेंटर कार्यक्षम है।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରିମିଆରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 29 ମୃତ। କ୍ରିମିଆରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏନେଇ ରୁଷିଆନ ଖବର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିମିଆରେ ରୁଷିଆନ ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ ପାହାଡ଼ରେ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 29 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା। ଦେଶରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ମହଙ୍ଗା ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପାଇଁ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ପାଇଁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 115% ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 107% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ପାଇଁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 115% ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 107% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତି କିଲୋଲିଟର ବା 1000 ଲିଟର ପିଛା 2,07,341 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଦିନ ବଢିଲା ଧାନ କିଣା ଅବଧି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିଲା ଧାନ କିଣା ଅବଧି। ଏହାରି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। ଧାନ କିଣା ଅବଧି 7 ଦିନ ବଢାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣା ସାରିଛି। 18,64,000 ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଲେଣି। ସରକାର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକେନ ଲାପ୍ସ ନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ 7 ଦିନ ଧାନ କିଣିବାକୁ ବଢାଇଲେ ସରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଖରିଫ ଧାନ କିଣା। ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପୋର୍ଟାଲ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ 19,27,528 ଚାଷୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ପିୟୁସିସି ଯାଞ୍ଚ। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପିୟୁସିସି ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିର ପିୟୁସିସି କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଓଟିଏସ୍ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜରିମାନାର 50% ଅର୍ଥ ଦେବେ ସେଥିରେ ମୋଟ ଜରିମାନା ଅର୍ଥ କଟିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅବଧି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ମାସେ ଚାଲିବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। 21ରୁ 60 ବର୍ଷିଆ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 30 ଏକ ମାସ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 1, 2024 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଯୁବତୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଯୋଜନାର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନିଶିକାନ୍ତ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅସମ୍ମାନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କମ୍ପନ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇଏମ୍ ମିଳିତ ସ୍ୱରରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେବା ପରେ ଏବେ ନିଃସର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ଏଣିକି ଘରେ ବସି ନିଜେ କରିପାରିବେ ସ୍ୱ ଜନଗଣନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱ ଜନଗଣନା। ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଜନଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଘର, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ, ଗାଡ଼ି, ଜମିବାଡ଼ି, ପରିବାରକୁ ତଥ୍ୟ, ଏଲପିଜି ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଜାତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ନିଜର ଜନଗଣନା କରାଇ ପାରିବେ ଜନତା। ଜନଗଣନାରେ ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱ। 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆହୁରି ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମନିଟରିଂ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଯୋଜନା କମିଟିରେ 4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 26 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଧାୟକମାନେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ। ଏହି ଯୋଜନା କମିଟି ପାଇଁ 30 ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ମୋଦି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଭରପୁର ସୁଭଦ୍ରାର କଲେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ତଥା ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତି ଗର୍ବିତ। ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପିଏମ ମୋଦି ଚିଠି ଆରମ୍ଭରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ 141 ରନରେ ଅଟକାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2026ର ପଞ୍ଚମ ମୁକାବିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଟିମ୍ ସଫଳ ରଣନୀତି କରି ଘରୋଇ ଦଳକୁ 141 ରନରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି, ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 142 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ବୋଲିଂରେ ସଫଳ ନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗଡି ଏବଂ ଏନ୍ ନଟରାଜନ। ଉଭୟ ବୋଲର 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଲୁଙ୍ଗି 3 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ 27 ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନଟରାଜନ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 29 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ ସର୍ବାଧିକ 36 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ 25ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 53 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ଥିବା ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ସାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଇଲା ମହଜୁଦ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ E20 ପେଟ୍ରୋଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ସାରା ଦେଶରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ତେଲ ପକାଇବେ ସେଥିରେ 80% ପେଟ୍ରୋଲ ଓ 20% ଇଥାନଲ ରହିବ। ଭୟଙ୍କର ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଇଥାନଲ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲକହଲ, ଯାହାକୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ମିଶାଯାଇ ଯାନବାହନରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ। CBSEର ସିଟି ଏବଂ AI ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSEର ନୂତନ କମ୍ପ୍ୟୁଟେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଟି ଏବଂ AI ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି।